Good morning, students. Today we are going to learn fund flow statement. Again, we begin with the format or pro forma of fund flow statement. Here, vertical form of fund flow statement or statement showing sources and application of funds. Sources of funds and applications of funds, this is the vertical format. Then we see the horizontal format. When we practice about problems, this horizontal form is to be used. In this format or pro forma, fund flow statement is another name of fund flow or where got where gone statement or statement of sources and application of funds. Sources side, issue of equity shares, issue of preference shares, issue of debentures, loan borrowed, sale of fixed assets, sale of investments, non-trading incomes, funds from operation or trading profit, and decrease in working capital is to be shown. And other hand, on application side or usage side, purchase of fixed assets, purchase of investments, redemption of shares, redemption of debentures, payment of loan, payment of tax, payment of dividend, non-trading losses, increase in working capital, and fund from operation, that is loss or operating loss. And then total of both the sides is equal. And the next format which is useful for our practice, fund flow statement T form is also known. Then sources of fund, left hand side is sources of funds and right hand side is applications of funds. Again I repeat, which are the sources of funds, that is sale of fixed assets, issue of shares, issue of debentures, long term borrowings, decrease in working capital as per application amount is more than the sources of amount. Then other side, that is application side, application of funds, payment of dividend, payment of tax, purchase of fixed assets, payment of long term losses, redemption of debentures, redemption of preference shares, then increase in working capital if sources are more than the application amount, and loss from operation or trading or operating loss. Then total of both the sides, that is sources and application size, is equal. Today we begin with problem first. विद्यार्थ्यांनो, आपण मागील 2 ते 3 तासिकेमध्ये आपण फंड फ्लो स्टेटमेंट त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्मेट किंवा प्रारूप पाहिले. पुन्हा एकदा रिव्हिजन यासाठी घेतली जात आहे की आज आपला प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमला सुरुवात करायची आहे. प्रॉब्लेमला सुरुवात करत असताना फंड फ्लो स्टेटमेंट किंवा निधी प्रवाह विवरणाचे 2 स्टेटमेंट किंवा 2 विवरणं तयार करावे लागतात. पहिलं स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, जे आज तुम्हाला फॉर्मॅटमध्ये किंवा प्रारूपामध्ये मी दिलेलं नाही, कारण या अगोदर 2 वेळेस ती रिपीट केलेलं आहे. आज फक्त फंड फ्लो स्टेटमेंटचे व्हर्टिकल फॉर्मॅट, त्यानंतर हॉरिझॉन्टल फॉर्मॅट आणि टी फॉर्म हे वेगळ्या प्रकारचे प्रारूप किंवा फॉर्मॅट तुम्हाला दाखवलेत, यासाठी की वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लेखकांनी फॉर्मॅट उपयोगात आणलेत. तर आपला टी फॉर्म उपयोगात आणायचा आहे. तर आपल्या या पहिल्या प्रॉब्लेमला किंवा पहिल्या
गणिताला आपला सुरुवात करते वेळी आपल्याला फंड फ्लो स्टेटमेंट सोडवत असताना पुन्हा एकदा तीच गोष्ट रिपीट करतो की पहिलं स्टेटमेंट काढावं लागतं, स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, ज्यामध्ये करंट असेट्स आणि करंट लायबिलिटी विचारात घेतल्या जातात. आपल्याला 2 वर्षाची बॅलन्स शीट या ठिकाणी दिली जाते. त्यापैकी करंट असेट आणि करंट लायबिलिटी आपल्याला विचारात घेऊन पहिलं स्टेटमेंट म्हणजे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, म्हणजेच कार्यकारी भांडवलावर काय परिणाम होतो याचं स्टेटमेंट तयार करावं लागतं. हे स्टेटमेंट तयार करत असताना वेळोवेळी तुम्हाला समजावून सांगितलं आहे, परत आणखी एक वेळेस त्यात सांगतो की पर्टिक्युलर्स कॉलममध्ये पहिल्यांदा आपण करंट असेट्स घ्यायच्यात. करंट असेट हेडिंगमध्ये कोणकोणते ॲटम येतात यासंबंधी 2-3 वेळेस तुम्हाला सांगितलेलं आहे. एखादी करंट असेटमध्ये वाढ झाली असेल किंवा करंट असेट्स आणि करंट लायबिलिटीचे काही रूल्स, आपल्या चार रूल्स आपण विचारात घेतले. पहिला रूल आहे इन्क्रीज इन करंट असेट्स, इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे कोणतीही करंट असेटमध्ये वाढ झाली असेल तर वर्किंग कॅपिटल किंवा कार्यकारी भांडवलमध्ये वाढ होतो. म्हणजे आपल्याला पहिला कॉलम आहे पर्टिक्युलर्स, नंतर प्रिव्हियस इयर, नंतर करंट इयर, नंतर इफेक्ट ऑन वर्किंग कॅपिटलमध्ये 2 कॉलम घ्यायचे आहेत, इन्क्रीज आणि डिक्रीज. करंट असेट पहिल्या वर्षीपेक्षा दुसऱ्या वर्षी वाढ झाली असेल तर आपला जेवढ्यानं वाढ झाली असेल जो फरक असेल तो इन्क्रीज कॉलममध्ये रक्कम टाकायची. म्हणून पहिला रूल किंवा पहिला नियम आपण विचारात घ्यायचा आहे, इन्क्रीज इन करंट असेट्स, इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. देन सेकंड रूल इज डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. कोणतीही करंट असेटमध्ये घट होत असेल किंवा डिक्रीज होत असेल तर डिक्रीज कॉलममध्ये ती रक्कम लिहायची. त्यानंतर तिसरा नियम किंवा थर्ड रूल, इन्क्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. करंट असेटच्या विरुद्ध हा नियम आहे. करंट लायबिलिटीमध्ये वाढ होत असेल तर वर्किंग कॅपिटलमध्ये घट होते. आणि देन फोर्थ रूल इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल. हे 4 नियम आपला पाठ करण्याच्या ऐवजी पहिलं स्टेटमेंट सोडवत असताना ते विचारात घेणं आवश्यक आहे. या 4 नियमांचा विचार करून किंवा नियम विचारात घेऊन करंट असेट आणि करंट लायबिलिटीमध्ये इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालं यासंबंधी आपला विचार करायचा आहे. आणि करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कॅपिटल काढल्यानंतर पहिल्या वर्षच्या वर्किंग कॅपिटलमध्ये म्हणजे प्रिव्हियस इयरच्या वर्किंग कॅपिटलमध्ये आणि करंट इयरच्या वर्किंग कॅपिटलमध्ये वाढ किंवा घट झाली हे आपल्या पहिल्या स्टेटमेंटला दर्शवावं लागतं. आणि वाढ झाली असेल तर पुढच्या इफेक्ट ऑन वर्किंग कॅपिटलमध्ये डिक्रीजमध्ये घ्या आणि डिक्रीज झाला असेल तर इन्क्रीजमध्ये घ्यायचं आहे. आणि पहिलं स्टेटमेंट बरोबर किंवा चूक ओळखायचं असेल तर पहिल्या 2 कॉलमची बेरीज आणि दुसऱ्या 2 कॉलमची बेरीज सारखी येत असेल तर पहिलं स्टेटमेंट म्हणजे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल बरोबर आहे असं आपला म्हणता येईल. त्यानंतर करंट असेट आणि करंट लायबिलिटी सोडून ज्यावर ॲडजस्टमेंट आहेत किंवा इतर आयटमचे अकाउंट्स ओपन करावे लागतात. अकाउंट्स ओपन करणं म्हणजे काय, अकाउंट्स उघडत असताना आपल्याला समजा लायबिलिटी साईडचे अकाउंट्स ओपन करायचे असतील तर ओपनिंग बॅलन्स आपण क्रेडिट साईडला किंवा CR साईडला घ्यावं आणि क्लोजिंग बॅलन्स DR साईडला घ्यावं. अशा पद्धतीनं पूर्ण लायबिलिटी साईडचे अकाउंट्स ओपन करायचे आहेत. त्यानंतर असेट साईड करंट असेट सोडून बाकीचे अकाउंट्स ओपन करायचे आहेत. या ठिकाणी अकाउंट्स असेट साईडचे ओपन करत असताना ओपनिंग बॅलन्स DRला घ्यायचं आहे आणि क्लोजिंग बॅलन्स CRला. अशा पद्धतीनं करंट असेट्स आणि करंट लायबिलिटी सोडून बाकीचे अकाउंट्स ओपन करायचे आहेत. प्रॉफिट लॉस अकाउंटसुद्धा ओपन करावं लागतं, ज्यावरून आपला ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा ट्रेडिंग लॉस आपला माहीत करता येतो. आणि सर्वात शेवटी फंड फ्लो स्टेटमेंट तयार करावं लागतं, ज्यामध्ये फंड फ्लो स्टेटमेंटला सोर्सेस साईडला पैसा कोणत्या मार्गाने व्यवसायात आला असेल तर आपण त्याची नोंद सोर्सेस साईडला करायची आणि पैसा कोणत्या मार्गाने गेला असेल त्याची नोंद ॲप्लिकेशन साईडला करायची. अशा पद्धतीने केल्यानंतर पहिल्या स्टेटमेंटचा डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल असेल तर ते सोर्सेसला घ्यायचं आहे, इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल असेल तर ॲप्लिकेशनला घ्यायचं आहे ॲज पर स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल. हे घेतल्यानंतर ट्रेडिंग प्रॉफिट असेल तर सोर्सेस साईडला येईल ॲज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आणि ट्रेडिंग लॉस असेल तर ॲप्लिकेशन साईडला येईल. अशा पद्धतीनं दोन्ही बाजूंची बेरीज केल्यानंतर सोर्सेस आणि ॲप्लिकेशन साईडची बेरीज सारखी आल्यानंतर आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला
किंवा टॅली झाला असं आपला म्हणता येईल. मग आत्तापर्यंत आपण 2 ते 3 वेळेस रिपीट करण्याचा उद्देश एकच आहे की बाकीच्या चॅप्टरचा हा बेस आहे किंवा आधार आहे. हा जर एकदा तुम्हाला चॅप्टर समजला तर पुढचे कोणताही चॅप्टर तुम्हाला अवघड जाणार नाही किंवा सहज समजू शकेल. तर आपण वेळ न घालवता प्रॉब्लेमला सुरुवात करू. प्रॉब्लेम फर्स्ट किंवा इलिस्ट्रेशन फर्स्ट मी पहिल्यांदा वाचून दाखवतो, आधी सुरुवातीला शांतपणे ऐकून घ्यायचं आहे. द फॉलोइंग आर द समरायझेस ऑफ द बॅलन्स शीट्स ऑफ द श्री गणेश लिमिटेड as on 31st December 2019 and 31st December 2020. Then liability side, share capital 3 lakh, 4 lakh, debentures 2 lakh, 2,50,000, profit and loss account 40,000, 60,000, creditors 70,000, 80,000, bank overdraft 25,000, 25,000, provision for taxation 30,000, 40,000. Then asset side or right hand side, buildings 1,70,000, 1,20,000, 2,50,000, machinery 3 lakh, 2,60,000, stock 90,000, 80,000, debtors 1,40,000, 2,40,000. Then prepaid expenses 15,000, 25,000. Total of both the sides, liability side 6,65,000, 8,55,000, and asset side also in the year 2019 6,65,000 and 2020 8,85,000. Then adjustments. The following additional information is obtained. Number first, the net profit for the year was rupees 40,000 after charging depreciation. Then second adjustment, during the year depreciation charged was rupees 30,000 on building and rupees 40,000 on machinery. Then third, the company purchased during the year building worth rupees 1,60,000. Then fourth adjustment, dividend paid during the year amounted to rupees 20,000. Then from the above information, prepare a statement of sources and application of funds for the year 2020. या ठिकाणी आपला कोणतंही उदाहरण आपण सोडत असताना आपला काय विचारलंय हे अगोदर पाहावं लागतं. आता वरील माहितीवरून आपल्याला स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस अँड ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स 2020 वर्षासाठी विचारलं आहे. म्हणजेच फंड फ्लो स्टेटमेंट काढायचं आहे. फंड फ्लो स्टेटमेंट जरी विचारलं असलं तर ते पूर्ण करण्यासाठी आपला स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल काढावं लागतं, ज्यावरून इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आहे का डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल हे आपला पाहणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय आपला फंड फ्लो स्टेटमेंट तयार करता येत नाही. म्हणून दोन्ही स्टेटमेंट तयार करावं लागतात. स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल ज्यामध्ये करंट असेट आणि करंट लायबिलिटी विचारात घ्यायच्यात, आणि नंतर बाकीचे राहिलेचे अकाउंट्स ओपन करायचे आहेत, आणि शेवटी फंड फ्लो स्टेटमेंट आपला तयार करायचं आहे. पुन्हा एकदा रिपीट केल्यानंतर आपण प्रॉब्लेमला सुरुवात करण्याच्या अगोदर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. आता दिवाळीच्या सुट्ट्या लागण्याच्या अगोदर रेग्युलर सकाळी 10 वाजता लेक्चर्स होतील. मग वेळ एखाद्या वेळेस कमी जास्त होऊ शकतो, पण दररोज रेग्युलरली दिवाळीच्या सुट्ट्या लागण्याच्या अगोदर लेक्चर दररोज होणारच आहे. आणि दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्याबरोबर किंवा 18 तारखेपासूनच लगेच आपले कंटिन्यू लेक्चर होणार आहेत. आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये थेरॉटिकल भाग आपण अभ्यासला आहे, ज्यावर शेवटचा प्रश्न हा निश्चित आहे. आपण डिटेल त्याचा अभ्यास केल्यानंतर प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमला आज आपण सुरुवात करणार आहोत. दुसरा चॅप्टर आहे फंड फ्लो स्टेटमेंट. सुरुवातीला आपण समजून घेत असताना पहिल्यांदा मागचे तुमच्याकडे फॉर्मॅट असणं आवश्यक आहे. तुम्हाला समजलं नसेल, एकदा दोनदा तीनदा किती वेळेस मी समजून सांगायला तयार आहे, परंतु जर तुमच्याकडे फॉर्मॅट नसेल किंवा प्रॉब्लेमच नसेल तर तुम्हाला समजणार नाही. म्हणून आज तुम्हाला हा प्रॉब्लेम नंबर 1 दिला आहे. आधी दिनांकाने वार टाकून नेहमीप्रमाणे आधी प्रॉब्लेम व्यवस्थित उतरून घ्या. प्रॉब्लेम उतरून घेतल्यानंतर या नंतरच्या तासिकेमध्ये पहिलं स्टेटमेंट कसं तयार करायचं, म्हणजे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, त्याचं फॉर्मॅट फक्त पाहून ठेवा.
आणि त्यानंतर अकाउंट्स ओपन कसे करायचे तेही तुम्हाला दाखवले होते. आणि फंड फ्लो स्टेटमेंटचा प्रारूप किंवा फॉर्मेट 2 ते 3 वेळेस तुम्हाला दिलं आहे. जे आपल्या टी फॉर्ममध्ये आजही दाखवलं आहे त्या फॉर्मेटमध्ये आपला सोडवायचं आहे. ते सोडवण्याच्या अगोदर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे हा प्रॉब्लेम वहीत लिहून घेतलेला असायला पाहिजे आणि वही आणि पेन हातात घेऊनच नंतरच्या लेक्चरला आपला सुरुवात करावी लागेल. पुन्हा एकदा सगळ्यांसाठी सूचना आहे की हा प्रॉब्लेम पहिल्यांदा सगळ्यांनी उतरून घ्या. प्रॉब्लेम नंबर 1 मागचे जरी तुमच्या फॉर्मेट नसतील तरी दिनांकानी वार टाकून तुम्ही प्रॉब्लेम नंबर 1 पूर्णतः उतरून घ्या. आज तुम्हाला वाचूनही दाखवला आहे, उद्या परत वाचून दाखवण्याची गरज नाही. प्रत्यक्ष प्रॉब्लेम सोल्युशन करत असताना प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर केली जाईल, कशा पद्धतीनं आपला सोडवायचं आहे आणि आपण नंतर दररोज प्रॉब्लेमला सुरुवात करायची का दररोज एक प्रॉब्लेम आपला सोल्युशन करायचं आहे त्याचं. त्यासाठी पुन्हा एकदा सांगतो की प्रत्येकाने प्रॉब्लेम लिहून घ्या आणि नंतर आपण या नंतरच्या तासिकेमध्ये सोल्युशनला सुरुवात करणार आहोत. एखाद्या वेळेस तुम्हाला कोणती अडचण असेल किंवा काही सांगायचं असेल तर कमेंटमध्ये तुम्ही लिहून सांगू शकता किंवा याच्यानंतर शक्य झालं तर आपण लाईव्ह लेक्चर घेणार आहोत. प्रत्यक्ष इंटरॅक्शन करून त्यासंबंधी तुम्हाला सोल्युशनही केलं जाईल. पण हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या, नंतरच्या तासिकेमध्ये आपण सोल्युशनला सुरुवात करणार आहोत. धन्यवाद.